اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک دلچسپ اور منفرد واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کسی عام مہم کے سلسلے میں اپنے سپاہیوں کے ساتھ جا رہے تھے۔ راستے میں جاسوس نے خبر دی کہ حضور فلاں جگہ پر راستے میں دشمنوں نے گھات لگا رکھی ہے، لہٰذا آپ کو اس راستے پر نہیں جانا چاہیے۔ یہ خبر سلطان نے سنی تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سپاہیوں میں سے ایک سپاہی کے ساتھ اپنا لباس تبدیل کر لیا اور اپنے سپاہیوں کو کہا کہ دشمن سمجھیں گے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی آ رہا ہے، لیکن میں دوسری طرف سے ایک عام آدمی کے بیس میں اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ ان کے اوپر گھات لگاؤں گا اور دشمنوں کے منصوبے کو ناکام کر دیں گے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا راستہ تبدیل کر لیا اور اپنے سپاہیوں کو اسی راستے پر جانے کے لیے حکم دے دیا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دوسرے راستے سے جا رہے تھے کہ اچانک سلطان کا گزر ایک چھوٹے سے جنگل سے ہوا تو وہاں بیٹھا ایک بزرگ بکرا چرا رہا تھا اور کچھ باتیں کر رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ یہ بزرگ تو اکیلا بیٹھا ہے، آخر یہ باتیں کیا ان بکریوں سے کر رہا ہے؟ یہاں تو کوئی اور بندہ موجود نہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سپاہیوں کو روکا اور کہا، تم میرا یہی انتظار کرو، میں ابھی واپس آتا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب اس کے قریب گئے تو بزرگ کہہ رہا تھا، اگر میرے پاس سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جیسی طاقت اور ریاست موجود ہوتی تو میں اندریاس قلعہ کو ضرور فتح کر دیتا۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی نے سنی تو بڑا حیران ہوا اور دل میں سوچنے لگا کہ وہ قلعہ تو کسی کام کا نہیں، خستہ حال ہے اور اس قلعے کو فتح کرنے میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں، تو یہ بزرگ کیوں کہہ رہا ہے اور آخر اس قلعے میں کیا خاص بات ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس بزرگ کے قریب گیا اور پوچھا، بابا جی آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا، بیٹا میں بکریاں چرا رہا ہوں۔ پھر اس بزرگ نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا سپاہی ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بزرگ سے کہا، بابا جی جس قلعہ کی آپ بات کر رہے تھے وہ قلعہ تو بالکل خستہ حال ہے اور کسی کام کا نہیں، آخر اس کو فتح کرنے کا آپ کیوں کہہ رہے تھے؟ تو اتنے میں وہ بزرگ مسکرانے لگا اور کہا، تمہاری کمزور آنکھیں جو اس قلعے میں نہیں دیکھ سکتی میں وہ دیکھ سکتا ہوں۔ قلعے میں ایسی چیز موجود ہے جس کو فتح کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کی طاقت دگنی سے دگنی ہو جائے گی اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کو ان کافروں پر غلبہ پانے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ یہ خبر سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑا حیران ہوا اور کہا، اس چرواہے کے پاس آخر ایسی کیا معلومات ہے جو ایسی باتیں کر رہا ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بزرگ سے کہا، بابا جی پھر آپ بتا دیں کہ آخر اس قلعے میں ایسی کیا چیز ہے؟ وہ بزرگ پھر سے مسکرانے لگا اور کہا، اتنی اہم بات میں ایک عام سے سپاہی کو بتا دوں اور اتنی آسانی سے؟ سلطان نے کہا، پھر اس کی قیمت کیا ہوگی؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ جا کر اپنے سلطان کو کہنا کہ فلاں پہاڑی کی چوٹی پر ایک جھونپڑی ہے، وہاں آ جانا، تمہیں ساری معلومات مل جائے گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے پلٹا اور دشمن نے جس راستے پر گھات لگا رکھی تھی اس کا جا کر خاتمہ کیا اور اپنی مہم کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مہم سے واپس لوٹا تو علی بن سفیان کو حکم دیا کہ میرے واپس آنے تک تم نائب سلطان ہو، میں کسی عام کام کے لیے جا رہا ہوں۔ علی بن سفیان نے پوچھا، حضور وہ کیا کام ہے؟ تو سلطان نے کہا کہ وقت آنے پر آپ کو پتہ چل جائے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور شاہی لباس میں اس بزرگ کی بتائی ہوئی جگہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ چلتے چلتے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو شام ہو گئی۔ آخر سلطان صلاح الدین ایوبی اس جگہ پہنچ گیا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی اس جھونپڑی کے قریب گیا تو دیکھا کہ بزرگ وضو کر رہا ہے۔ سلطان نے بھی وضو کیا اور دونوں نے ایک ساتھ نماز پڑھی۔ اس کے بعد اس نے پوچھا، کیا آپ سلطان صلاح الدین ایوبی ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، ہاں بالکل میں ہی ہوں۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس بزرگ کو کہا، بابا جی آخر اس خستہ حال قلعے میں کیا راز چھپا ہے جس کا آپ ذکر کر رہے تھے؟ اگر میں فتح کر لوں تو کافروں پر غلبہ پا لوں گا۔ تو سلطان کو بزرگ نے کہا، یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں کہ میں ابھی آپ کو بتا دوں، تھوڑا وقت صبر کرو پھر تمہیں یہ سب کچھ بتاؤں گا۔ پھر اس بزرگ نے کہا کہ آپ میرے لیے اور اپنے لیے کھانا بنائیں، کھانا تیار ہونے کے بعد ہم کھانا کھائیں گے، پھر نماز پڑھنے کے
بعد फिर आगे के बारे में सोचेंगे। जब इस बूढ़े बुजुर्ग ने सुल्तान को कहा कि आप मेरे लिए खाना बनाए तो सुल्तान के लिए बड़ी ताज्जुब की बात थी कि जानते हुए वो बुजुर्ग कि मैं सुल्तान सलाउद्दीन हूँ, लेकिन फिर भी मुझे खाना बनाने के लिए कह रहा है। लेकिन सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी था कि इसमें कोई इस बुजुर्ग की हिकमत अमली होगी। सुल्तान ने फौरन खाना बनाना शुरू कर दिया और खाना तैयार होने के बाद खाना खाया और फिर सुल्तान ने इस बुजुर्ग से पूछा, बाबा जी बताओ इस किले के अंदर आखिर कौन सा राज है। फिर इस बुजुर्ग ने कहा कि अब तू मेरी टांगे दबाओ, आराम करना है। फिर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी बड़ा हैरान हुआ। ये बुजुर्ग ये भी जानते हुए कि मैं सुल्तान हूँ और वो इससे टांगे दबवा रहा है, लेकिन फिर सुल्तान के दिमाग में ख्याल आया कि इसमें इस बुजुर्ग की जरूर हिकमतें होगी, लिहाजा सुल्तान ने इसकी टांगे दबाना शुरू कर दी। जब सुबह हुई तो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने फिर से इसके लिए नाश्ता तैयार किया और इस बुजुर्ग को कहा कि अब चलो बाबा जी, अब बता दो इस किले के अंदर क्या राज छुपे हुए हैं। तो इस बुजुर्ग ने कहा कि पहली तुम मेरी भेड़ बकरिया को खोलो, इनको पहाड़ियों पर ले जाए और ये घास खाएंगी और मैं तुम्हें इस किले के बारे में बताऊंगा। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने तमाम बकरियों को खोल दिया और दोनों एक पहाड़ी की चोटी से नीचे बकरियों को चराने के लिए चले गए। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अब इस बुजुर्ग से कहा, बाबा जी अब तो आपकी बकरियां चर रही है, मुझे इस किले के बारे में बता दो। तो इतने में इस बुजुर्ग ने कहा, बेटा ये जितने काम मैंने तुमसे करवाया है तुम इसको मेरी खिदमत या मेरा हुक्म न समझना, मैं ये सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए कह रहा था। तुमने सुल्तान होकर एक आम से चरवाए के लिए काम किए, इतना ही आम वो तुम्हारे लिए राज है। ये सुनकर सुल्तान ने कहा, बाबा जी आप ऐसा न कहिए, मैंने दिल से आपके लिए काम की है। फिर वो बुजुर्ग कहने लगा, इस गद्दे के अंदर हमारे बड़े बड़े औलिया और बुजुर्गों की हिकमत अमली और राज इस किले के अंदर छुपे हुए हैं। बाहर से वो किला खस्ताहाल लगता है, लेकिन काफिर अंदर से उन्होंने बहुत से अहम राज छुपा रखे हैं। अगर तुम इस किले को फतह करके वो नुस्खे हासिल कर लेते हो तो इसमें ऐसी ऐसी अहम मालूमात है जिसको पढ़कर तुम काफिरों पर बआसानी गलबा हासिल कर लोगे। जब ये खबर सुल्तान ने सुनी तो सुल्तान बड़ा खुश हुआ और कहा, बाबा जी अगर इस बात में सच्चाई हुई तो किला को मैं नेस्त नाबूद करके इनकी ईंटों के नीचे से भी वो नुस्खे निकाल लूंगा। तो बुजुर्ग ने कहा, सुल्तान मुअज्जम ये काम इतना आसान नहीं, वो किला अंदरूनी तौर पर बहुत खतरनाक है। तो सुल्तान ने कहा कि वो किला अल्लाह ताला की दी हुई ताकत से ज्यादा मजबूत नहीं, लिहाजा इस किला को मैं चंद दिनों में फतह कर लूंगा। और इसके बाद सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस बाबा जी को सलाम कहते हुए वहाँ से रुखसत हो गया। वापस आकर अली बिन सुफियान को अपने कमरे में बुलाया और इस किले को फतह करने के बारे में बताया। अली बिन सुफियान ने कहा, हुजूर वो तो किला बहुत ही खस्ताहाल और किसी काम का नहीं, लिहाजा में इसको फतह करने में अपना वक्त जाया नहीं करना चाहिए। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि इस किले के अंदर हमारी रियासत की बुनियादें छुपी हुई है और तुम कह रहे हो कि वो किला किसी काम का नहीं। तो अली बिन सुफियान ने कहा, हुजूर आपकी बातें समझ में नहीं आ रही। सुल्तान ने अली बिन सुफियान को वो सारा वाकया सुनाया और कहा, अब हम इस किले को फतह करके वो सारे नुस्खे और राज हासिल करने हैं। अब सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अली बिन सुफियान के साथ इस किले को फतह करने की हिकमत अमली तैयार की और सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने चंद ही दिनों में इस किले को फतह कर लिया। और सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने जब इस किले की दीवारों को तोड़ा तो इसके नीचे नुस्खे मौजूद थे जिसका बुजुर्ग ने बताया था। जब सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने वो सब देखा तो बड़ा हैरान हुआ और सोचने लगा कि आखिर इस बुजुर्ग को कैसे पता चला कि इस किले की दीवारों के नीचे इतनी अहम मालूमात मौजूद है। ये सवाल दिल में लिए सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी इस किले से फौरन इस बुजुर्ग की झोंपड़ी की तरफ रवाना हो गया। लेकिन जब सुल्तान इस पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तो देखा कि सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि वह इस चोटी पर जहाँ पहले बुजुर्ग की झोंपड़ी थी वहाँ न कोई झोंपड़ी थी, न कोई बकरियों का रेवड़ था और न ही कोई वहाँ बुजुर्ग था। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने इस चोटी का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन वो बुजुर्ग सुल्तान को कहीं नजर न आया। इतने में सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी बड़ा हैरान हुआ कि आखिर वो बुजुर्ग कहाँ गया। लेकिन चंद ही लम्हों में सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी को ख्याल आया, वो न ही कोई बुजुर्ग था और न ही कोई बकरियों का रेवड़ और न ही वो झोंपड़ी थी। ये तो अल्लाह ताला की तरफ से भेजा हुआ फरिश्ता था जो मेरे मदद करने के लिए आया था, वरना ऐसी अहम मरवत इस बुजुर्ग को कैसे मिलती। और फिर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस नुस्खे की मदद से काफिरों पर ऐसा गलबा पाया कि काफिर नींद में भी सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी का नाम सुनकर लर्ज जाते थे। इसी तरह सुल्तान सलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह ताला की मदद और बहादुरी से काफिरों के दिलों में आलम इस्लाम का खौफ बिठा दिया। दोस्तों, उम्मीद है सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी का ये वाकया आपको बहुत पसंद आ गया होगा। अगर
آپ کو یہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیجیے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے